તો મિત્રો અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોની એક લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવી છે, પ્રશ્ન બેંક 2025 આ છે એનો ત્રીજો ભાગ અને એમાં હું ગણાઈ રહ્યો છું નાના પ્રશ્નો। મિત્રો પહેલા બે ભાગ તમે ના જોયા તો જોઈ લેજો, બહુ કામમાં આવશે તમારે। અને આ છે ત્રીજો ભાગ અને અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 66 એટલે 66 થી શરૂઆત કરીશું। ओके अने मित्रों ध्यान रखो आनी हाँ लिंक भी तमने डिस्क्रिप्शन में आपी दीधी है, तमे आने मळी जशे पीडीएफ स्वरूपे। ना मळे तो व्हाट्सएप चेनल पर तमे जोड़ाई सको छो, तेमां तमने मळी जशे। दाखलाओ बहु कामना छे, आटला कर लीधा एटले तमारा एमसीक्यू ना मार्क्स पाका छे नाना प्रश्नोना। ओके तमे एवुं ना विचारता कि मार्क्स आमां एमसीक्यू इजीली मळी जाय छे, के एमसीक्यू में थोड़ी मेहनत करवी पड़े छे। लेट्स बिगिन। जो पहला प्रश्न थी जोईए आपणे 66मो प्रश्न तमारी समक्ष प्रस्तुत है कि भाई m प्लस n बराबर 14 અને m माइनस n बराबर 4 तो આપણે શોધવાનું છે m ની કિંમત। ઓકે હવે જો આની એક રીત તો એ છે કે આ સમીકરણનો તમે સીધે સીધો સરવાળો કરી દો। આ બંને જતા રહ્યા 2m 14 ને 4 18 18 ભાગ્યા 2 એટલે તમે ઉડાડ દો આને તો જવાબ આવી જશે 9। तो m बराबर आई गया 9। आ छे फर्स्ट मेथड। अने बीजी तमने डायरेक्ट शोधवो तो एक काम करवानो, आ बेनो सरवाळो करवानो अने 18 आया ने जे 14 ने 4 मोटे अने एमांथी 18 ना अर्धा करो 9 9 मांथी 4 बाद करो એટલે 5 अने बीजा आवशे जे रही गया छे 5। ओके तो चलो आगळ वधीए बीजी तरफ। बीजो प्रश्न छे 67मो के 4x प्लस 3y बराबर 36 आना x बिंदुना x अक्षना छेद बिंदुना याम लखो। हवे ज्यारे भी x अक्षना छेद बिंदुनी यामनी वात आवे ने तो तमारे y याम 0 लई लेवानुं। x अक्षनो छेद बिंदु y याम 0 तो अहींया आपणे y याम 0 लई लईशुं। तो अहींया लई लईशुं आ 0 थई जशे आखो बराबर 36 प्लस ना लखो तो बी चालशे। 4 जता रह्या नीचे तो x बराबर आवशे 36 भाग्या 4 तो जवाब आवशे 9। तो आपणो जे छेद बिंदु आवशे 9 0 आवशे। ओके 67मो थई गयो छे। तो मित्रों आ छे तमारी समक्ष 68मो दाखलो, जेमां आपणने px प्लस qy बराबर p माइनस q, px माइनस qy बराबर p प्लस q, x बराबर 1 आप्या तो y शोधो। एक काम करो सिंपल, आमां y शोधवानुं छे तो y ने रहेवा दो। एटले एक काम करो, अहींया चिन्हो बदली नाखो, अहींया माइनस अहींया प्लस अने अहींया आवशे माइनस। आ बंने जता रह्या तो अहींया वध्यो qy ने qy 2qy अने अहींया p माइनस q उपरवाळुं माइनस p प्लस q। p माइनस q अहींया माइनस छे अने p प्लस q बराबर छे। हवे आपणे आने उडाड़ देवानो, जे जे उडे एने। धारो के अहींया चिन्हो बदलाई जशे तो माइनसनुं शुं थई जशे, अहींया प्लसनुं शुं थई जशे माइनस, के बहार माइनस छे तो अंदर माइनस थई जशे। हवे ध्यान दीजो पी पी गया, वधीशुं भाई 2qy 2qy 2q q गया, बे भी जता रहेशे 2/2 तो y बराबर थशे -1। ओके p ना किंमतनी x नी किंमतनी जरूरत ज ना पड़ी तो y नी किंमत आवशे -1। तो मित्रों आ छे 69 प्रश्न नंबर, जेमां छे 5 वर्ष पहेलानी 3 मित्रोनी उंमरनो सरवाळो x वर्ष होय तो y वर्ष पछी तेमनी उंमरनो सरवाळो केटलो हशे। तो ज्यारे भी आवा प्रश्नो पूछाय, ज्यारे भी तमने के भाई जे उंमरनो दाखलो होय हमेशा तो एक सिंपल फॉर्म्युला याद राखजो, बहु काममां आवशे। पहेलाना वर्ष प्लस पछीना वर्ष गुण્યા व्यक्ति प्लस सरवाळो। जो तमने समजावुं, आपणे लखी देवानुं पहेलाना वर्ष प्लस पछीना वर्ष, पहेला प्लस पछीना वर्ष गुण્યા व्यक्ति, अहींया वर्ष वर्ष समझी लेजो, पहेलाना वर्ष पछीना वर्ष गुण્યા व्यक्ति प्लस सरवाळो। हवे आवडजो प्रश्न शुं छे। 5 वर्ष पहेला एटले पहेलाना केटला वर्ष छे 5 अने पछीना वर्ष y वर्ष छे तो पछीना वर्ष छे y। ओके पहेलाना वर्ष 5 पछीना वर्ष छे y। 3 मित्रोनी उंमरनो सरवाळो एटले केटला व्यक्ति छे 3 छे अने खाली जगह थशे। तो हवे आपणे सरवाळो अत्यारे हालनो सरवाळो तो आप्यो नहीं एटले खाली अहींया सरवाळो आने शोधी नाखवानो छे।
5 વર્ષ પહેલાં 3 મિત્રોનો ઉંમરનો સરવાળો x વર્ષ હતો, એટલે સરવાળો x વર્ષ આપે છે, સરવાળો કેટલો આપે છે x વર્ષ. 5 વર્ષ પહેલાં 3 મિત્રોની ઉંમરનો સરવાળો x વર્ષ હતો અને y વર્ષ પછી કેટલા થશે? તો થઈ ગયું આટલું. હવે તમે આને સાદું રૂપ આપી દો. 5 તારી 15, 5y 5 3y પ્લસ x. તો આને લાઇનસર ગોઠવી નાખો, જે તમારા જવાબ આવી જશે x પ્લસ 3y પ્લસ 15. બરાબર ને? બહુ ઇઝી ટેકનિક છે મિત્રો, આ તમારે બહુ કામમાં આવવાની છે. કોઈ બી અઘરો દાખલો બી ગણી નાખશે તમને. આગળ વાત કરીએ 70માં કે ભાઈ x બરાબર 2 હોય. 70નો પ્રશ્ન થોડો લાંબો છે. x બરાબર 2 હોય, y બરાબર -3 હોય, તો એવા સમીકરણનો કયો ઉકેલ છે યુગ્મનો? તો આપણી પાસે 4 સમીકરણ છે, એમાંથી આનો કયો ઉકેલ છે? તો હવે જ્યારે બી આવું હોય ને, હું તમને એક એક સમીકરણ લખીને બતાવું. x પ્લસ y બરાબર 1 -1, 2x માઇનસ 3y બરાબર -5. હવે પહેલાં આને ચેક કરીએ કે શું આનો ઉકેલ છે કે નહીં. તો xના બદલે મૂકો 2, yના બદલે મૂકો 3. તો 2 મૂકો અને અહીંયા મૂકો -3. તો જવાબ આવી ગયો -1. ચલો આ એક તો પાલન કરે. ચલો બીજા મૂકો. xના બદલે મૂકો 2, yના બદલે મૂકો -3. તો 2 દુ 4, -3 તરી 9, 9 ને 4 13. તો 5 નથી આવતું, તો આ પાલન કરતું નથી, એટલે પહેલી જોડી કેન્સલ. ચલો બીજી ચેક કરીએ. 2x માઇનસ y બરાબર 1 કેટલા છે? હા, અને 3x પ્લસ y 2y બરાબર 0. આને ચેક કરી લઈએ. જેમાં જવાબ આવે એટલા એની આગળ નહીં જવાનું. પછી xના બદલે મૂકો 2, 2 કૌંસમાં 2 -3, 2 દુ 4 -3 એટલે જવાબ આવશે 1. આવી ગયો એક જવાબ. અહીંયા બી મૂકો 2 અને અહીંયા મૂકો -3. તો ભાઈ 2 તરી 6, 2 તરી 6, જવાબ આવી ગયો 0. મતલબ આગળના સમીકરણો ગણવાના નથી. તો કયો ઉકેલ છે? આ બે ઉકેલો છે જે આ બંને સમીકરણોનું પાલન થાય છે આમાં. બરાબર ને? 2x y અને 3xy બરાબર 0. ઓકે, આગળ વધીએ બીજા દાખલા તરફ. તો મિત્રો 71મો દાખલો છે કે 2 અંકોની એકમનો અંક હંમેશા યાદ રાખજો. જ્યારે બી 2 અંકોની સંખ્યા પૂછાય તો આ સૂત્ર યાદ રાખજો. એકમનો અંક પ્લસ દશકનો અંક ગુણ્યા 10. મતલબ તમારે દશકના અંકને 10 વડે ગુણી દેવાનું. ઓકે, આગળ લખશો તો બી ચાલશે. અહીંયા 10. હવે એકમનો અંક છે x પ્લસ 1 અને અહીંયા હું 10 આગળ લખી દઉં છું. દશકનો અંક છે આપણો, દશકનો આપ્યું છે x માઇનસ 1. તો હવે આનું સાદું રૂપ આપી દો એટલે આપણી સંખ્યા બની જાય. તો x પ્લસ 1 10 વડે ગુણી દો આને. 10x માઇનસ 10. x ને 10x 11x, 10માંથી 1 જશે 9. તો જે સંખ્યા આવશે તમારી 11x માઇનસ 9. જવાબ આપ્યું છે અંદર. આગળ વધીએ 72 દાખલા તરફ. 72મો નંબર શું છે? 72મો નંબર છે કે y બરાબર mx પ્લસ 5 ની રેખા બિંદુ 2, 7માંથી પસાર થતી હોય. તો ભાઈ y બરાબર mx પ્લસ 5 આની રેખા બિંદુ 2, 5માંથી પસાર થાય છે, 2 અને 7માંથી. મતલબ આ જે 2 છે એ x ની કિંમત છે અને 7 છે y ની કિંમત છે. તો બસ અહીંયા મૂકી દો. y ના બદલે મૂકી દો 7, x ના બદલે મૂકી દો 2, એટલે તમારું કામ થઈ જશે. 5 ને આ બાજુ લાવો ભાઈ, માઇનસ થશે 2m. તો 7માંથી 5 જશે 2, તો 2m બરાબર 2. તો 2m બરાબર 2 ભાગ્યા 2, m બરાબર 1. ધીસ ઇઝ 1 આન્સર. એમની કિંમત આવશે 1 આવશે. અને આગળ વધીએ બીજા સમીકરણ પરથી 73 ઉપર. તો મિત્રો આ છે 73માં દાખલો, જેમાં a માઇનસ b બરાબર 2 છે, a પ્લસ b બરાબર 4 છે. તો a બરાબર x હોય, b બરાબર y, તો x અને y શોધો. ઇનડાયરેક્ટલી a એટલે x એટલે a અને b શોધવાનું છે. તો જ્યારે બી તમને આવો દાખલો હોય પ્લસ માઇનસ વાળો, એક સિમ્પલ કરો તમે. એક વખત આને સીધા ઉડાડ દો, b ગયા 2a અને આ બેનો સરવાળો કરી દો 6. તો a બરાબર તમારું થઈ ગયું 6 ભાગ્યા 2, 2 તરી 6. a બરાબર થઈ ગયા છે 3 અને 3ની કિંમત આમાં મૂકી દો કોઈ જગ્યા. ચલો અહીંયા મૂકી દો. તો 3માંથી b બાદ કરી દો. પહેલાં બીજામાં મૂકો, પહેલાં મૂકો, બીજા મૂકી દઈએ. 3 પ્લસ b બરાબર 4. તો b બરાબર 4 માઇનસ 3. તો b બરાબર 1. a બરાબર 3. તો x બરાબર 3.
બી બરાબર 1 તો વાય બરાબર 1 આવી ગયો આપણો જવાબ. ચેક કરી લેવાનું પાછું. 3 ને 1 4 થાય છે, 3માંથી 1 જાય છે 2 આવે છે. 74મો દાખલો શું કહે છે કે ભાઈ આ જે સમીકરણ છે આનો અનન્ય ઉકેલ હોય. અનન્ય ઉકેલ એનો મતલબ એક અને માત્ર એક. અનન્ય છે, અનન્ય પાંડે નથી આ, બરોબર ને? તો અનન્યનો મતલબ થાય એક અને એક. આમ તો એના નામનો મતલબ એ થાય, અનન્યનો મતલબ કે એક જ છે, એના જેવું કોઈ નથી. તો હવે જ્યારે બી અનન્ય ઉકેલ હોય તો તમારે યાદ રાખવાનું કે બી આ બંને સરખા થવા જોઈએ નહીં. એટલે આનો ગુણાકાર 2 ગુણ્યા k ઇઝ નોટ ઇક્વલ 5 ગુણ્યા 7. તો 2k બરાબર 7 પંજા 35 અને k બરાબર 2 નીચે જશે ભાઈ 35 ભાગ્યા 2. મતલબ તમે આને ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 17.5 લખી શકો છો નીચે. ઓકે, નીચે કરીને તો k ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 17.5 હોવું જોઈએ, બરાબર ને? આ રીતનો જવાબ આવશે. આમાં જવાબ આપ્યો છે? હા આપ્યો છે, સી જવાબ છે. આગળ વધીએ 75મા તરફ. તો મિત્રો તમારી સમક્ષ છે 75મો દાખલો, જેમાં આપણે સૌથી પહેલાં આ જે સમીકરણ જોઈ લો એના x અને yની કિંમત શોધવાની છે. તો એક કામ કરો, દાખલા જેવું છે, આને ક્રોસ ગુણાકાર કરી દો. એટલે પહેલું સમીકરણ તમારું બની જશે bx પ્લસ ay બરાબર 2ab. હવે આ બંને સમીકરણમાં આપણે xને સરખા કરી દઈએ. આ જે બંને સમીકરણમાં તો એક કામ કરો, આને b વડે ગુણો, આને વડે તળ તો ગુણી દો. પહેલાંને b વડે abx બીનો વર્ગ y એનો ઘન આખાને ગુણીશું, b વડે ગુણીશું તો એનો વર્ગ b બીનો ઘન. ઓકે, ચલો આને બી b વડે ગુણી, આને a વડે ગુણો તો abx એનો વર્ગ y અને અહીંયા ગુણીશું 2a²b. ઓકે, હવે અહીંયા માઇનસ લઈ લઈએ તો આપણને માઇનસ 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 આ બંને જતા રહ્યા. અહીંયા વધ્યું b² y માઇનસ a²y અને અહીંયા વધ્યું શું વધ્યું એને લખી દઈએ આપણે a²b માઇનસ બીનો ઘન માઇનસ 2a²b. હવે જોજો આ બંનેમાંથી શું કોમન નીકળે છે? y કોમન નીકળે અને નીકાળો y a² માઇનસ b² અને અહીંયા આ 2a²માંથી એક a²b² ગયા એટલે માઇનસ a²b² રહેશે. આવું રહેશે માઇનસ a²b અને બીનો ઘન. જેમાંથી બીનો ઘન કોમન લઈ લો તો માઇનસ a નો બીનો વર્ગ કોમન, બી કોમન આવી જશે તો અંદર વધશે માઇનસ a² માઇનસ b². આ બંને જતા રહ્યા તો y બરાબર આવી ગયો b અને yની કિંમત b આવી ગઈ તો કોઈ બી એકમાં મૂકી દો. x બરાબર a, y બરાબર b ભાગ્યા b બરાબર 2, b ગયા તો x બરાબર a. અહીંયા 2માંથી 1 બાદ કરીશું, 1 છે આટલા બધું તો x ભાગ્યા 2 1 વધશે, નીચે આવશે a તો x બરાબર a આવશે. ભાઈ આ દાખલો તો આખો બહુ મોટો થઈ ગયો છે. આની કોઈ શોર્ટકટ રીત હોય તમને મારા ધ્યાનમાં નહીં આવતી તો મને જરૂર જણાવજો. 77 મિત્રો દાખલો મોટો છે પણ છે નાનો, રકમ મોટી છે. વિવેક અને જોસેફ એક કોયડાની રમત રમ્યા. વિવેક જોસેફ જોડે કોયડો પૂછે. બે સંખ્યાનો સરવાળો 14 છે તો x પ્લસ y બરાબર 14 અને બે સંખ્યાનો તફાવત 4 છે. આ તો પહેલા સમીકરણ આવી ગયું છે. તો મોટી સંખ્યા કઈ? આ બંનેની બાદબાકી કરતો બંનેનો 18 આવશે. આ બંનેનો સરવાળો કરો તો x બરાબર 9. તો મોટી સંખ્યા 9 અને નાની સંખ્યા 5 આવશે. તો જવાબ આવશે 9. 78માં કે આપણી પાસે જ્યારે સમીકરણ આપ્યું અને તમને પૂછ્યું હોય કે આ સમીકરણ ભાઈ સંપાતી છે, એક બિંદુમાં છેદશે, બે બિંદુમાં છેદશે, કેવું છે? તો તમારે એક શોર્ટકટ રીત બતાવું તમને, ધ્યાનથી જોજો કે ભાઈ જો તમારે આનો ગુણાકાર ના આનો ગુણાકાર સરખો થાય ને તો બંને સંપાતી છે, એકના ઉપર એક. સમજ્યા? ચલો ચેક કરો. 6 દુ 12 અને 4 તરી 12, આ બે સરખા. ચલો આનો ચેક કરો. 9 તરી 27, 9 તરી 27, 6 × 48. તો પાછળનો અલગ આવે છે, મતલબ પહેલી ચોકડી સરખી બીજી અલગ છે તો આ બંને રેખાઓ સમાંતર હોય. જ્યારે પાછળનો અલગ હોય ને ત્યારે સમાંતર, અને જો આગળનો જ અલગ હોય પહેલો તો એ એક જ બિંદુમાં છેદશે. તો અહીંયા આવશે આ શું છે? સમાંતર રેખાઓ છે. આગળ 79 કે ભાઈ આલેખમાં બે રેખાઓ આપેલી છે, નીચેમાંથી કયો વિકલ્પ બે રેખાઓમાં સુરેખ છે? તેઓ એક પણ ઉકેલ નથી. પાછળ આલેખ પાછળ આપ્યું છે અનંત ઉકેલ છે ને, યુગ્મ અનંત છે. ભાઈ આલેખમાં બે સમાંતર રેખાઓ આપી છે. આલેખ આવું છે, તમને હું આલેખ દોરી દઉં. આવો આલેખ દેખાય છે.
તો આ બંને રેખાઓ ગાણિતિક ઉકેલ સિવાય શું કહી શકાય? ભાઈ આમ તો આ રેખાઓ સમાંતર જેવી લાગે છે, પણ આ થોડી ત્રાસી મને બી લાગે છે, પણ નહીં, ત્રાસી છે હોઈ શકે છે. હા, ત્રાસી છે, કદાચ આગળ જઈને છેદશે. તેઓ એક પણ ઉકેલ નથી. સમીકરણ યુગ્મનો અન્ય ઉકેલ છે, અથવા રેખાઓની ગાણિતિક સમીકરણ જાણ સિવાય કેટલા ઉકેલ શક્ય કહી શકાય નહીં. તો ડી વિભાગ નહીં આવશે. આમાં જે જવાબ આવશે કે ભાઈ તેમનો ઉકેલ એક પણ નથી. ચલો આગળ વધીએ. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ નીચેમાંથી કયો પ્રકારનો મળે છે? રેખા, રેખાખંડ, કિરણ. તો ભાઈ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ રેખા મળે છે. જ્યારે બી તમે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ બનાવો તો રેખા મળશે. ઓકે, 81માં તરફ આગળ વધી. હવે મિત્રો, જ્યારે બી તમને આવો દાખલો આપ્યો હોય a ભાગ્યા 3b, એટલે આમાં જ્યારે 2 બરાબર હોય ને તો આને તમે પહેલાને છેલ્લા જોડે અને બીજાને બી છેલ્લા જોડે લઈ લેવાનું. તો a ભાગ્યા 3 બરાબર 4 અને 16 ભાગ્યા b બરાબર b 4. તો 3 ઉપર જશે, અહીંયા 3 ચોક 12, અહીંયા a બરાબર 12 થશે, b ઉપર જશે ને 4 નીચે આવશે. તો b બરાબર થશે, b ઉપર જશે ને 16 ભાગ્યા 4 આવશે, ચોખ્ખું ચોખ્ખું 16. તો b બરાબર થશે તમારા 4. મતલબ a પ્લસ b જો તમારે શોધવાનું હોય તો 12 પ્લસ 4 એટલે જવાબ કેટલો આવશે? 16. આપણે 82મો દાખલો છે કે ભાઈ નીચે આપેલા જે આકૃતિ લંબચોરસ છે ABCD, એમાં x અને y શોધો. હવે જો લંબચોરસની ખાસિયત શું છે કે સામસામેનો જે માપ હોય સરખા હોય. તો x પ્લસ વાય બરાબર 30 અને x માઇનસ વાય બરાબર 14. ઓકે, તો આપણે સિમ્પલ શું કરીએ છીએ? વાયને ઉડાડ દો. 2x, આ બેનો સરવાળો કરો 44. તો x બરાબર 44ના અડધા કરો ભાઈ, એટલે કેટલા આવશે? 22. x બરાબર 22 આવી ગયા, કિંમત મૂકી દો અંદર. 22ની કિંમત આમાં મૂકી દો કોઈ બી એક સમીકરણમાં. તો y બરાબર થશે, આમાં મૂકશો તો 22, 22 સામે લઈ જાઓ. 30 માઇનસ 22, તો y બરાબર થશે 8. તો ભાઈ લંબાઈ અને પહોળાઈ 8 થશે. બીજું શું શોધવું છે? x અને y આવી ગયું છે. x બરાબર 0નો આલેખ શું દર્શાવે છે? 83. જો વગર x બરાબર 0નો આલેખ હોય ને, મતલબ x યામ 0 છે, એટલે બિંદુ x યામ 0 એટલે એ કોઈ બી y અક્ષને સમાંતર હોય, જેની નહીં x યામ 0 હોય તો y અક્ષ દર્શાવે છે. x યામ 0 y અક્ષ દર્શાવે છે. આ y x યામ 0 y અક્ષ દર્શાવશે ને ભાઈ, y અક્ષ દર્શાવે છે. x યામ 0 y અક્ષ પર બિંદુ દર્શાવે છે. ચલો આગળ વધીએ. બીજું, સુરેખ સમીકરણના આનો ઉકેલ અનંત મળે છે, તો ગણતરી કરવી પડશે. તો મિત્રો 84માં છે કે આપણને આ અનંત ઉકેલ હોય તો એ શોધો. આ બે સમીકરણનો અનંત ઉકેલ હોય ને મતલબ આ બંને સરખા છે, એને અનંત ઉકેલ કહેવાય. તો 6a ગુણાકાર બરાબર 2 તરી 6, તો a બરાબર થશે 6 ભાગ્યા 6, જવાબ આવશે 1. ઓકે, યાદ રાખજો. અને આગળ વાત કરીએ, આ સમીકરણ છે. આવું જ્યારે બી સમીકરણ હોય ને, મોટા મોટા દાખલા હોય આવા એક્સમાં અને વાયમાં, તો એ બધા સમીકરણમાં શું કરવાનું? કાં તો સરવાળો કરી દો, કાં તો બાદબાકી કરી દો. બંને જોઈશે, એક્સ માઇનસ વાય ને એક્સ પ્લસ વાય, એટલે બાદબાકી બી જોઈશે. તો પહેલાં આપણે બાદબાકી કરી દઈએ. માઇનસ 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 51માંથી 49 જશે, 2x પ્લસ 2y, અને અહીંયા આવશે 100. બે વડે ભાગી દો તો x માઇનસ વાય બરાબર 50. ચલો, પહેલો સમીકરણ આવી ગયો, x માઇનસ વાય બરાબર 50. ચલો હવે આમાં ફરીથી સરવાળો કરો. 51 49 100, 51 49 100, અને 150 ને 100 50, આ બંનેનો 200, અને બધાને 100 વડે ભાગી દો. તો 100 ગયા, 100 100 100, તો અહીંયા આવશે x પ્લસ વાય બરાબર 100 ને 200 વડે ભાગશો એટલે કેટલા આવશે? 2. 50 ભાગ્યા 2 એટલે એનું ગુણોત્તર લેવાનું છે આપણે. 50 ભાગ્યા 2, 50 જેમ 2 એટલે અહીંયા આવશે 25. તો જવાબ આવશે 25:1. આ જવાબ આવશે 25:1. આપ્યું છે જવાબ અંદર તો ઠીક છે, ના આપ્યું નહીં આપ્યું, આપણે જાતે શોધવાનું છે. આગળ વધીએ 86 પર. તો મિત્રો આ છે પ્રશ્ન નંબર 86, જેમાં આપણે જોઈશું x/3 પ્રમાણિત સ્વરૂપ. જો પ્રમાણિત સ્વરૂપ લખવું હોય તો પહેલાં x અહીંયા x ગુણી દો ક્રોસમાં, 2 તરી 2x, અને અહીંયા આવશે 3y, 2 તરી 6, 6 × 42, અને 42 ને આ બાજુ લાવવાનો, સામે 0 હોવું જોઈએ. આને કહેવાય પ્રમાણિત સ્વરૂપ. જો જેમાં ax + by + c = 0 આ રીતે લખાયેલું હોવું જોઈએ.
87મો દાખલો છે કે પિતાની હાલની ઉંમર x વર્ષ છે, બે પુત્રોની હાલની તેમના બે પુત્રોની હાલની ઉંમરનો સરવાળો y વર્ષ છે, તો તેમની 5 વર્ષ પછીનો ઉંમરનો સરવાળો શું થશે? તો ભાઈ જો, પિતાની હાલની ઉંમર છે x વર્ષ અને તેમના બે પુત્રોની ઉંમરનો સરવાળો છે y વર્ષ, તો બે પુત્રો એટલે y વર્ષ. 5 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો થશે? તો હવે જો 5 વર્ષમાં વધશે, આમાં 3 વ્યક્તિ છે ટોટલ, તો 3 વ્યક્તિમાં 5 વર્ષ વધશે, તો 3 × 15, તો x + y + 5 15 વર્ષ થશે. ટૂંકમાં 5 વર્ષ 3 વખત વધશે એટલે +15 થઈ જશે. ઓકે, ચલો 88માં આવી જઈએ. એમાં બી સમીકરણ મોટું છે. 88માં લઈ લઈએ 27x + 63y બરાબર 45 અને બીજું સમીકરણ છે 63x + 27y બરાબર 135. તો x + y શોધો. વેરી સિમ્પલ, સરવાળો કર દો સીધો કેટલા થશે? 90x 90y 180. 90 વડે ભાગી દો, જા 90 વડે ભાગી જા, x + y બરાબર 2. આ રીતે થાય. સાદું રૂપ આપીને કદી ના થાય, લોપની રીત કરીને, નહીં તો આ બનશે. બરાબર. આગળ છે આલેખ છે, આલેખ દોરીને બતાવી દો શું છે. મિત્રો બહુ સારો છે, એક વિકલ્પ છે ખાલી જગ્યા કે x + y 6 ત્રિકોણ સમીકરણ દ્વારા બનતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. હવે જો તમને એક વસ્તુ કહી દઉં કે જ્યારે બી કોઈ ત્રિકોણ બનાવે, રેખા બનાવે, તો રેખા x + y બરાબર 6, મતલબ x બરાબર 0 લેશો તો y બરાબર 6, એનો મતલબ અહીંયા આવશે, અને y બરાબર 0 લેશો તો x બરાબર 6, એટલે મતલબ અહીંયા આવશે, એટલે અહીંયાથી આ રેખા જતી હશે. બરાબર ને? ઓકે, તો આ બી 6, આ બી 6, બંને આધાર બી 6, પાયો બી 6, એટલે મીન્સ પાયો અને બે ઊંચાઈ બંને 6. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 પાયો ગુણ્યા ઊંચાઈ. 2 તરી 6, 3 6 18, તો 18 ચોરસ એકમ થશે. ઓકે, આટલું યાદ રહેશે. ચલો આગળ. તો મિત્રો 90મો દાખલામાં શું કરીશું? ઉકેલ ના મળે એટલા માટે શોધવાનું છે કે ભાઈ કે શું થશે ઉકેલ ના મળે તો એક આઈડિયા વાપરવાનો. પહેલાં તો x સરખા કરતો, 2 તરી 6 અને 2 વડે ગુણી દો. 6 2 દુ 4, બીજી રીત બી થઈ શકે છે, 2 દુ 4 અને 3 દુ 6, 3 × 15 અને 3 × 3. ઓકે, મતલબ કે આ બંને સરખા હોવા જોઈએ. બરાબર ને? x બી સરખા હોવા જોઈએ ને y બી. તો 4k બરાબર શું હોવા જોઈએ? 15. તો k બરાબર હોવા જોઈએ 15/4. ઉકેલ ના મળે એટલે x અને y સરખા હોવા જોઈએ ને પાછળની રકમ અલગ હોવી જોઈએ. પાછળની છે જ, તો જવાબ આવશે 15/4. ઓકે.